ठीक है कि अज आप गुरु साहब बारे पढ़ना है। ठीक है, 10 गुरु है, हर एक दा रिलीजन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड जिहड़े ये 10 गुरुज है ये एक बहुत ही जिन्हों कह लो कि एक गॉड बारे डिस्कशन करनी है अज आपां। ठीक है, 10 गॉड्स है उन्होंने बारे डिस्कशन करनी है। तो मैं सब तो यही एक्सपैक्ट करूँगा तो रिक्वेस्ट भी करूँगा कि काइंडली बी सेंसिटिव टू वर्ड्स। ठीक है, गुरु साहब है ना, तो क्योंकि इट इज़ अ मैटर ऑफ रिलीजन तो 10 गुरुआं ने बहुत कंट्रीब्यूशन की है ना समाज दे विच अपने, तो आपां इन्हां नूं रिस्पैक्टफुली ही पढ़ीए है ना, रिस्पैक्टफुली ही जानिए। तो पेपर दे विच क्वेश्चनस आते हैं, वो ऑबवियस जी गल है, पेपर का फॉर्मेट ही इदा दा है। लेकिन एज अ इंडिविजुअल तुहानूं सिख रिलीजन बारे या तुसीं पंजाब च हैगे हो तो तुहानूं गुरु पीरीयड बारे है ना 10 गुरुआं बारे नॉलेज होनी चाहिए है। तो आप मैं ये अज्यूम करूँगा कि थोड़ा जिहा रिस्पैक्टफुली तो थोड़ा जिहा ना उस तरीके नाल ही आपां करिए। मजाक एक साइड है, मजाक करने का भी मौका मिलूगा, लेकिन गुरु साहब लिए कोई मजाक ना करे है ना। इन्नी कि छोटी जी सब की हैगी है रिक्वेस्ट हैगी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आप विद सब तो पहला मैनू यार आ दे दो एक अपनी बुक दे दो पंजाब है ना तुहाडे मैनू ना, क्योंकि मैं ये पंजाब पीडिया दे विचों पढ़िया। ओके, तो पेज नंबर है आई थिंक 40 पेज नंबर है ना, 40 पेज नंबर है सिखिज़म। ठीक है, सिखिज़म। तो देखो सिखिज़म है ना, कोई ना तो अपने को ही रखे है ना, मैं थोड़ा थोड़ा रेफर करूँगा। तो पहला तो समझो इस चीज़ को कि सिखिज़म का आइडिया की है, तो सोसाइटी किदां दी सीगी 14-13 सेंचुरी दे विच बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि ये पूरा लॉजिक की सीगा इहदा है ना सिखिज़म का। तो सोसाइटी रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू नाल ते पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू नाल बहुत ही ज़्यादा खराब सोसाइटी सीगी, करप्ट सोसाइटी सीगी। अगर आप पॉलिटिक्स की गल करिए तो उस टाइम ते मुसलमाना का रूल सीगा, मुसलमाना चो लोधी डायनेस्टी रूल करती पई सीगी। मैं दस्सिया सी बहलोल लोधी ने स्टार्ट किया सीगा, ते सिकंदर लोधी, उस तो बाद इब्राहिम लोधी आया। एंड जो लोधी वंश सीगा एंड आने वाले टाइम बाबर का जो वंश सीगा, इन्हां दे टाइम ते बहुत ज़्यादा धर्म परिवर्तन होना, जजिया टैक्स लगना, हिंदुआं नूं माइनॉरिटी का स्टेटस दे दिता गया सीगा। ऑल्दो पॉपूलेशन चो मेजोरिटी सी लेकिन पोलिटिकली वो माइनॉरिटी बन गए सी। बहुत मतलब इदा करके की कहते हैं अपने मंदिर ढाए गए, जजिया टैक्स लगाए गए, मतलब बहुत गलत काम चल रहा सीगा। जो आप गल करते हैं कि हिंदूज नाल स्पैशली बहुत गलत काम चल रहा सीगा है ना, सिख तो उदों सीगे ही नहीं। एंड उस तो बाद अगर आप गल करिए अपनी हिंदूज दे विच भी इशू सीगे, उन्हां विच भी जिहड़ी प्रीस्टली क्लास सी, जिहड़ी ब्राह्मण्स की क्लास सीगी, वो डोमीनेट करती सीगी ते वो रूल करती सी कास्ट सिस्टम नूं अपने हिसाब नाल वो है ना, मतलब वो करती सी सारा कुछ। तो ये मतलब रिलीजीअस पॉइंट ऑफ व्यू नाल भी एक काला दौर सीगा, ते अगर आप देखिए राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू नाल भी एक काला दौर सीगा। तो पोलिटिकली एंड सोशली दोनों पासे अपना मतलब जो एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जो गुरु नानक देव जी का जन्म होया तो मिट्टी धुंध जग चानन होया। सो मिट्टी धुंध का बेसिक मतलब सीगा कि फॉग की है, डार्कनेस है ना, ब्लैकनेस ब्लैक है, मतलब ना तो लोगों को सोसाइटी वधिया लग रही है, ना लोगों को पॉलिटिक्स वधिया लग रही है, हर जगह ते मतलब गलत काम चल रहा है। सो वो एक लॉजिक सीगा जिहदे विच है ना एक मूवमेंट शुरू होंदी है जिन्हों कहते हैं सूफी मूवमेंट। सूफी मूवमेंट इनफैक्ट इंडिया च नहीं शुरू हुई सी, इंडिया तो बाहर शुरू हुई सी सूफी मूवमेंट दे विच। मुसलमाना का एक कल्ट सीगा जिहड़ा करदा सीगा कि बई रब नूं पाण दा एक तरीका होर भी हो सकता है कि रादर दैन आह मीनिंगलैस रिचुअल्स एंड सैक्रीफाइसिस करन नालों या फिर है ना, मतलब आए मंदिर के सामने या मस्जिद के सामने खड़ के भगती करना, मतलब रब नाल डायरैक्टली कनैक्ट करो। तो सूफी जिहड़े सीगे वो मतलब हौली हौली करके अपने देश च आए सीगे। एंड तुहानूं पता होना चाहिए कि जो बाबा फरीदकोट जिहड़ा हैगा वो सारा सूफी मूवमेंट, निज़ामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, ये सारे बड़े सूफी सेंट सीगे। ये सूफी सेंट्स ना मतलब इक्वैलिटी का मैसेज दिंदे सी, लव का मैसेज दिंदे सी, ये प्रीच करते सी ये सारी चीज़ों नूं। तो काफ़ी जिहड़े लोअर कास्ट हिंदू सीगे ना उन्हां नूं मतलब ऐ लगन लग गया कि बई ये सूफी ये बंदे वधिया हैगे, मुस्लिम धर्म इक्वैलिटी का धर्म है। तो काफ़ी ये मुस्लिम च कन्वर्ट होने लग गए सीगे, कन्वर्जनस बहुत ज़्यादा होने लग गए सी, जिहदे करके हिंदू रिलीजन नूं भी लग्या कि सानू भी अपने अंदर कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स करन दी जरूरत है। तो फिर हिंदू धर्म दे विच भी एक भक्ति मूवमेंट शुरू होंदी है एज अ रिस्पॉन्स टू दिस ना सूफी मूवमेंट, क्योंकि ये अंडर काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जनस हो रही सीगियां। तो फिर वो भक्ति मूवमेंट जो शुरू होंदी है तुसीं देखिया होगा रामानंद, कबीर है ना, मीराबाई, ये सारियां जिहड़ियां सीगियां सारे भक्ति मूवमेंट के फॉलोअर्स है। भक्ति मूवमेंट का बेसिक लॉजिक ये है कि रब ते तुहाडे विच कोई मिडल मैन नहीं होना चाहिए एंड डायरैक्ट रब नाल कनैक्शन करो, कोई टेंशन वाली गल नहीं है। सो इस टाइप का एक लॉजिक जिहड़ा सीगा वो एग्जिस्ट करदा सीगा अपनी भक्ति मूवमेंट दे विच।
ਉਸੇ ਹੀ ਭਗਤੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਭਗਤੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬੀਰ ਦੇ ਦੋਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਜਕ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਜਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਗੁਰੂ ਪੀਰੀਅਡ ਸਟਾਰਟਡ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਡਾਰਕਨੈਸ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਾਈਨ ਈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਵਾਈਨ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਭੰਗ ਬਹੁਤ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕ, ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਓਪੀਅਮ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਵਿਮਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਹਿੰਦੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨਸ ਫੈਲ ਗਏ ਸੀ, ਆਈਡਲ ਵਰਸ਼ਿਪਸ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਐਂਡ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਆਹ ਪੂਰਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਚਾਰਟ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਪੂਰਾ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ, ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ। ਆਹ ਸਰ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ, ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 1451 ਸੀ ਨਾ, 1469 ਚ ਹੋਏ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਸੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਸੀ, ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਬਾਬਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ। ਬਾਬਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਇਮਾਮ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਸੀ, ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ, ਲਿਖ ਲਓ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। तो गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 1469 ਚ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, है ना। एंड इस टाइम वो ननकाना साहब नाल बड़ा फेमस है एंड लोग बहुत जानते हैं। तुसीं देखो करतारपुर कॉरीडोर जिहड़ा है ना, तो इन्हां दे जिहड़े फादर सी उन्हां दा नाम सी मेहता कालू चंद, ते इन्हां दी मदर दा नाम तृप्ता देवी। एंड मतलब जिहड़े मेहता कालू चंद सी पटवारी सी है ना, विलेज पटवारी सीगे इन द मोदी खाना ऑफ रायपुर। कत्तक दी पूर्ण जिहड़ा अंग्रेजी वो है ना कैलेंडर ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, मतलब समझ रहे हैं ना, उस हिसाब नाल बनता है। वैसे 1469 तुसीं याद रखना है। एंड ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੂਜੀ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਵ ਸੀ ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। तो मटीरियल गल्लां मतलब इन्हां नूं पसंद ही नहीं सीगियां, तो शुरू तो ही स्पिरिचुअलिज्म छोटे होंदे तो ही मतलब कि मैं गॉड बारे जानना है, मैं इस है ना स्पिरिचुअलिज्म वाले डिस्कशन करनी है, तो ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। तो ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। तो ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਤੇ ਹਰਮਿਟਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਟੀਚਰਸ। ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਟੈਪਸ ਚੱਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨੇਊ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਨੇਊ ਪਵਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਥਿੰਗਸ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗਾ क्योंकि है ना, इट इज़ फ्यूटाइल टू वेयर, बड़ा फेमस लाइन है, इट इज़ फ्यूटाइल टू वेयर अ सेक्रेड थ्रेड एज लॉन्ग एज मैन इज़ विक्टिम ऑफ हिज पैशनस, है ना। तो कहते कि ये फालतू दी सुपरस्टिशनस या ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿਵਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਰਸਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਾਊਸ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੱਝੀਆਂ ਚਰਾ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਐਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਫਿਰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ ਆਪਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਤੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਅ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਟਰ ਆਫ ਮੁੱਲਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਫ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਕਾਲੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹਿਊਮਨ, ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੋਡ ਹੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਬੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਬੁੱਧਾ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਬੁੱਧਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਧ ਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਸ਼ੰਕਰਚਾਰਿਆ ਜੀ ਦੀ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੱਡੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਬੇਨ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਧ ਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਯਾਰ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੇਅਰ ਦੇ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੋਈ ਐਂਡ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੋਈ 1499 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 1499 ਵਿੱਚ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1499 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੋਈ, 1699 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ? ਆਲਮੋਸਟ 200 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ 200 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 1499 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਆਈ ਥਿੰਕ 499 AD BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੁੱਧਾ ਦੀ ਵੀ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੋਈ ਤਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਲਈ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰਾਊਨ ਹੋ ਗਏ। ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਹੀ ਕੇਮ देयर ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਨ ਦੇ ਵਰ ਲਾਈਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਐਨਲਾਈਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਵਰੀਬਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ, है ना। तो लोग ऐ हो गए कि की कहानी बन गई, है ना, कि मतलब ये तो कह रहे कोई हिंदू ही नहीं कोई मुसलमान ही नहीं गा, तो फिर मतलब की है फिर, है ना, ना को हिंदू ना को मुसलमान। तो बेसिकली द आइडिया वाज दैट वी आर ह्यूमंस फर्स्ट, है ना, वी आर एंड रिलीजन्स आर आफ्टरवर्ड्स। तो उस तो बाद इन्होंने आपदी रिनाउंस करता पूरा दुनिया नूं। दिस इज़ हाउ द स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ सिख रिलीजन स्टार्टेड, है ना। गिफ्ट ऑफ गुरु नानक देव जी टू सिखिज्म स्टार्टेड एंड टू जनरेशंस कमिंग आफ्टर, ठीक है। उस तो बाद गुरु नानक देव जी ने डिसाइड किया दैट वॉट एवर ही हैज़ लर्नड इन लाइफ, जो भी उन्होंने एनलाइटनमेंट हुई है उस एनलाइटनमेंट ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। एंड द बेस्ट वे टू टेक दिस नॉलेज, है ना, टू द वर्ल्ड इज़ टू डू ट्रैवल, ठीक है। सो दैन ही स्टार्टेड टू ट्रैवल। एंड ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਵਲਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰਨੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਦਾਸੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ 4 ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ 5ਵੀਂ ਮਾਈਨਰ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰਸ ਆਫ ਹਿਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। तो ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਕਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਈਸਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿੱਤੀ ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਉਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਗਏ। ਥਰਡ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿੱਤੀ ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਥ ਉਦਾਸੀ ਸੀ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਜਰਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰਸ ਆਫ ਹਿਸ ਲਾਈਫ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮਾਈਨਰ ਉਦਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਫਥ ਉਦਾਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਈਸਟ ਦੇ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਈਸਟ ਦੇ ਤਰਫ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗਿਟਾਰ ਟਾਈਪ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਨਿਕਲ, ठीक है, ਕੋਨਿਕਲ ਟਰਬਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, मैं ना अभी क्लास में था, मैं आपको कॉल करूँ 1.5 घंटे में?
हाँ जी हाँ जी हाँ जी 3 ਵਾਰੀ फ़ोन आ गया मैं कहा शायद कुछ ਐਵੇਂ ਕੋਈ। तो पहला देखो जी गुरु नानक देव जी ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੈਦਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਵਲੌਗਸ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਈਸਟ ਦੀ ਤਰਫ ਸੀ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਿਖਾਈਓ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੀਡੀਆ ਨਾਲੋਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ठीक है ठीक है सर हाँ जी। तो एक बारी लिखो इत्थे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖੋ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਸੈਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਦਪੁਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸੈਦਪੁਰ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ। ਸੈਦਪੁਰ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਲੋ ਤੇ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਲਾਲੋ ਤੇ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦੀ। ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਲਾਲੋ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੀਫ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਊਨ ਦਾ, ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦੀ। ਤਾਂ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਐਨਲਾਈਟਨਡ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਗਾ। ਤੇ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ डिसाइड्स कि आई विल नॉट हैव फूड इन हिज प्लेस, आई विल हैव फूड एट लालोस प्लेस, है ना। क्योंकि उस तो बाद ही इज़ वेरी एस्टोनिश टू हेयर दिस कि छोटी जात दे किवें तुसीं रोटी खा सकते हो, नो बडी ईट्स इन देयर होम, है ना। तो वो कहते कि आप कंपैरिजन करके देख लें तो दोनों दी रोटियां जिहड़ियां चक लेंदे है, तो एक चो खून निकलदा, दूजे चो दुध निकलदा है। तो जिहड़ा भाई लालो दी रोटी हुंदी जो दुध निकलदा है, तो मलिक भागो दी रोटी चो खून निकलदा। तो फिर कहते कि तेरा आह जिहड़ा खून नहीं हैगा, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਆਪਦਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਆਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਇਹ, ਮਤਲਬ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਫਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਏ ਐਂਡ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਦੈਟ ਵਾਸ ਦੀ ਆਈਡੀਆ। तो ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸੈਦਪੁਰ 'ਚ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਸੈਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਲਰ ਐਕਲਿਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਐਕਲਿਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਲਰ ਐਕਲਿਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੋਲਰ ਐਕਲਿਪਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੂਜਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਸੋਲਰ ਐਕਲਿਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਰੀਗੇਟਿੰਗ ਦ ਫੀਲਡਸ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਏ ਗੋਰਖ ਮੱਟਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਨਕ ਮੱਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਗੋਰਖ ਮੱਟਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਬੜੇ ਡਿਸਾਈਪਲ ਸੀਗੇ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਈਅਰ ਰਿੰਗਸ ਪਾ ਕੇ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਰਿਨਾਊਂਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਐਸ਼ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਦੇ ਹੈਡ ਸ਼ੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਡਿਸਾਈਪਲਸ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਯੋਗੀ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਐਂਡ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਮਰੂਪ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਾਮਰੂਪ ਨਾ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਾਮਰੂਪ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਈਸਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਟਾਡੈਲ, ਈਸਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸਿਟਾਡੈਲ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸਿਟਾਡੈਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਿਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸੌਰੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਯਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟਿਲ ਦੇਅਰ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟਰਨ ਮੋਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ। ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਲਈ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ, ਮੱਠ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰੈਵਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਸ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਡਿਸਾਈਡਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਆਲ ਦ ਸੀਟਾਡੇਲਸ ਆਫ ਐਵਰੀ ਰਿਲੀਜਨ।
ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੱਕਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ I really want, so he was not just he was not preaching, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿ ਬਸ ਐਵੇਂ ਦੱਸਤਾ ਗੱਲਾਂ। he was traveling, he was experiencing things, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਐਨ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਈਡਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚ ਵਾਸ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਜਗਨਨਾਥ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਆਈਡਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਸ ਟੂ ਅਗੇਨ ਟਰੈਵਲ ਬੈਕ ਟੂ ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਹਿਜ਼ ਫਸਟ ਉਦਾਸੀ ਐਂਡਡ, ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਟਰੈਵਲੌਗਸ। ਐਂਡ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਗਏ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹੀਨੂਰ ਡਾਇਮੰਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਨੂੰ ਵਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਉਦਾਸੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਉਦਾਸੀ ਜਾਣਗੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ। ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਜਾਟਸ ਸੀਗੇ, ਸੈਦੋ ਤੇ ਗੋਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਜਾਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਮਾਊਂਟ ਅਬੂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਊਂਟ ਅਬੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਊਂਟ ਅਬੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁੰਟੂਰ, ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ, ਰਮੇਸ਼ਵਰਮ, ਗੋਲਕੰਡਾ, ਮਡਰਾਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਵੰਤਰਾਪੁਰਮ, ਕੋਟਿਅਮ, ਸੋਮਨਾਥ, ਦਵਾਰਕਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਛ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੱਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਵਾਰਕਾਨਾਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਈਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਉਦਾਸੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਦਰਨ ਮੋਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੱਕ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਏ, ਅਸਾਮ ਤੱਕ ਐਂਡ ਉੜੀਸਾ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਉਦਾਸੀ ਆ ਜਾਓ। ਥਰਡ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਸਟ ਟਰੈਵਲਡ ਮੈਨ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਹੈ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕ ਪੋਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਮੋਸਟ ਟਰੈਵਲਡ ਮੈਨ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਸਟ ਟਰੈਵਲਡ ਮੈਨ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਸ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਕੁਝ ਬੋਲਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਟਰੈਵਲ ਕਰੋ, ਘੁੰਮੋ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਗਏ ਹੁਣ ਨਾਰਥ। ਜਦੋਂ ਨਾਰਥ ਗਏ ਥਰਡ ਜਰਨੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਦਰ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸ ਅਕੰਪਨੀਡ ਬਾਏ ਹੱਸੂ ਤੇ ਸੀਹਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਕੰਪਨੀ, ਹੱਸੂ ਤੇ ਸੀਹਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਸੂ ਤੇ ਸੀਹਣ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਏ, ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਏ, ਕੈਲਾਸ਼ਨਾਥ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਤਿੱਬਤ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੈਲਾਸ਼ਨਾਥ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਦਾਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕੋਈ 1501 1502 ਦਾ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 15ਵੀਂ ਮਤਲਬ 16ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰਾਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਲੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਲੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖਿਓਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਬੇਟਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਗਏ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰੇ, ਓਰੀਜਨਲ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟਸ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਡਿਬੇਟਸ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾਸ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ।
ਐਂਡ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ ਤੇ ਵੇਦ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਗੀ ਸੇਂਟਸ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋਗੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਕਰੇਟ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੱਸ ਬਈ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਧਰਮ 'ਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਤ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਗਏ ਫੋਰਥ ਉਦਾਸੀ। ਫੋਰਥ ਉਦਾਸੀ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਗਦਾਦ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਗਦਾਦ ਗਏ। ਮੱਕਾ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਕਾਬਾ ਨੂੰ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫੇਅਰਲੈਸਨੈਸ, ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਵਿਦਆਊਟ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ, ਫੇਅਰਲੈਸਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਇਹ ਬਗਦਾਦ ਗਏ। ਐਂਡ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਗਦਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਕ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਕਾ ਗਏ, ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗਏ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ, ਵਾਪਸ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਇਰਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਏ। ਐਂਡ ਇਰਾਕ 'ਚ ਬਗਦਾਦ ਗਏ। ਐਂਡ ਬਗਦਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹ ਕੰਧਾਰ, ਕਾਬੁਲ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਧਾਰ, ਕਾਬੁਲ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹਸਨ ਅਬਦਲ, ਲਿਖੋ ਹਸਨ ਅਬਦਲ, ਹਸਨ ਅਬਦਲ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫੇਮਸ ਸਟੋਰੀ, ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਸਨ ਅਬਦਲ 'ਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਵਾਲੀ ਕੰਧਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਐ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਟਦਾ ਥੱਲੇ ਪੱਥਰ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਸੈਕਰੀਸੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਬਾਬਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ 1518-19 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 1518-19 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਹਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ। 1526 'ਚ ਪਾਨੀਪਤ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਧਾਰ, ਕਾਬਲ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਨਵੇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਨਵੇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਇਹ ਆਪਦੀ ਉਦਾਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਹਸਨ ਅਬਦਲ ਅਲੀ ਪੂਰੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਐ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਐਸੀ ਐਤੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਹਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਐਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੈ ਕਿ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। PCS 2018 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਵਾਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਸੁਮੀਤ ਦੀਦੀ ਆ ਜਾਓ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਸੁਮੀਤ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ, ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਨਾ এনवायरमेंट ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ PCS 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹਸਨ ਤੇ ਸਿਹਣ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਸੈਦੋ ਤੇ ਗੋਹੋ, ਸੈਦੋ ਤੇ ਗੋਹੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਬੁੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਸੈਦੋ ਤੇ ਗੋਹੋ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਐਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ, ਸੈਦੋ ਤੇ ਗੋਹੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਕਦੋਂ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ,
है ना, इस टाइम ते आई तो वो सारी कहानी आई। फिर इन्होंने करतारपुर जिहड़ा है एस्टैबलिश किया, करतारपुर एस्टैबलिश किया एंड उस तो बाद इन्होंने करतारपुर के अराउंड जिहड़ियां है छोटे मोटे एरियाज से ट्रैवल करते रहे। उसनूं पंजवीं उदासी कहा जाता है। तो टोटल 5 उदासीज आपां लिखांगे, 4 मेजर हो गई, 1 माइनर हो गई। बाबर बानी जो है ना एक्चुअली बाबर बानी नू क्रिटिसाइज किया एंड ये लेटर पेंड इनटू आदि ग्रंथ। तो आदि ग्रंथ ही इन्होंने लिख दिता बाबर बानी नू। तो गुरुमुखी स्क्रिप्ट है ना, हाँ गुरुमुखी स्क्रिप्ट। गुरुमुखी स्क्रिप्ट ना वैसे देखो गुरु अंगद देव जी ने किया सीगा, लेकिन गुरु अंगद देव जी तो पहला भी गुरुमुखी एग्जिस्ट करती सी। उन्होंने ना उन्होंने मतलब मटीरियलाइज किया गुरुमुखी स्क्रिप्ट नू। ये बड़ा जरूरी जा हो जाता समझने लई। नैक्सट आ जाओ जी, हुण इन्हां दे वर्क सुन लो, गुरु नानक देव जी के वर्क सुन लो की हैगे है। इन्होंने 974 हिम्स कंपोज किए, 974, जिहदे विच जपजी साहब, ओमकार, आसा दी वार, मल्हार दी वार, माझ दी वार, सिद्ध गोस्त, पट्टी थिट, 12 माह, ये सारे इंक्लूडेड है। ठीक है, जो सब तो फेमस जपजी साहिब है। जपजी साहब इन्होंने कदों किया सीगा, जदों ये काली बेंच एनलाइटनमेंट हुई सी ना, उस तो बाद। तो जप जी मतलब ही एनलाइटनमेंट कि वो ना जो भी उन्होंने ना को हिंदू ना को मुसलमान, वो वाला जो थॉट प्रोसैस सीगा जपजी साहब च आया। जपजी साहब पाठ इन्ना क वधिया है, मतलब अगर वैसे ही बंदा कर ले है ना तो पीस आ जाती है। पीसफुल जा पाठ, पीस ਲਈ बड़ा अच्छा पाठ है। अगर तुसी उन्होंने रिस्पैक्टफुली करो तो पीस आ जाती है। तो जी एक ओशो नहीं सीगा, ओशो वो जो ओशो रजनीश है ना, वो बहुत बड़ा फॉलोअर सी गुरु नानक देव जी का। नॉट बिकॉज ऑफ रिलीजन और समथिंग बट जस्ट बिकॉज ही लव्ड द आइडिया ऑफ इट। एंड वो जपजी साहब नू इन्ना प्रमोट करते, तुसीं गूगल सर्च करके देखियो ओशो एंड जपजी साहब, तो इन्ने वीडियोज़ मिलणगे ना कि उन्होंने कितनी बारी कहा कि अगर कोई भी चीज़ तो लगती है प्रॉब्लम आती तो जपजी साहब कर लो, सैट हो जाऊगा काम, एनलाइटनमेंट हो जाऊगी। वेरी है ना वो चीज़ हैगी है। फिर उन्होंने तुसीं देखो कि आदि ग्रंथ उन्होंने सारी बाणी नू 5th गुरु गुरु अर्जन देव जी ने किया। एंड इन्होंने जाते जाते अपने सक्सैसर भाई लैना सी, इन्हों के सक्सैसर का जोड़ा पैन नाम सीगा, लेकिन उन्होंने अंगद क्योंकि बहुत ज़्यादा कनैक्टेड सीगे टू हिम, तो इन्होंने आया लगता सी कि मेरा ही पार्ट है ये, तो अंगद है ना उस हिसाब नाल इन्होंने दिता। एंड देन ही लेफ्ट हिज बॉडी, डिपार्टेड हिज बॉडी ऑन 1539। तो 1539 दे विच कौन सीगा राजा? 1539 च कौन सीगा राजा जो गुरु नानक देव जी है? हिमायूं सीगा, हिमायूं शेरशाह सूरी नहीं, जो 1539 च गए है गुरु नानक देव जी दी वैन ही पास्ड अवे, उस टाइम पूछ सकते हैं हिमायूं सीगा। हिमायूं 1539 सीगा ते हिमायूं शेरशाह सूरी 1540 च आया है, 1540 च आया। शेरशाह सूरी 1540 च आया, 1556 च ओहदा सोर एम्पायर खत्म हो गया सी। ठीक है, याद रहोगे। फिर हिमायूं आऊगा 1555 च, उदों हेमू नूं हराया जाऊगा अकबर वालों। हिमायूं तो मतलब आ ही जाऊगा। हिमायूं तो बाद शेरशाह सूरी नहीं आया? हाँ जी आया सी। नहीं नहीं यार तुसी समझो 1540 दे विच 1540 च शेरशाह सूरी आया सीगा। कंटेम्परेरी पूछा जी। नहीं शेरशाह सूरी वैसे तो प्रेजेंट ही होना दुनिया च, लेकिन दिल्ली का जिहड़ा मतलब दिल्ली कंट्रोल च किहदे सीगा? हिमायूं दे कंट्रोल च सीगा दिल्ली। दिल्ली हले हिमायूं दे कंट्रोल तो शेरशाह सूरी दे कंट्रोल च जाऊगा 1540 दे विच। बैटल ऑफ केड़ी सी ओह जिहड़ी ओह पानी च होई सीगी बैटल, नाम भुल गया मैं। उस बैटल दे विच मतलब जाऊगा, समझ रहे हो? हले तक कौन है? हिमायूं ही है। ठीक है, मुगल एम्परर लिखा हुआ है वो ये तो वही गलत है। ये जरूरी थोड़ी है कि किताब च लिखे सही होगा। शेरशाह सूरी अफगान सीगा, सोर एम्पायर सीगा, वो अफगान एम्पायर सी, मुगल सीगे, लग गए दोनों ही। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ नहीं रहा तू मेरी, मेरे वॉच आवर्स नहीं बढ़ रहे। तो वो भी मैं दस्या है ना, वो अफगानी सीगा। 2 अफगानी आए, एक लोधी आए सी पहला, फिर एक सोरा आया सीगा। ठीक है, अफगानी सीगा। फिर गुरु नानक देव जी ने टीचिंग्स तुहानूं दे रखियां, दिखाइयो। तो ये टीचिंग्स ना तुसी मेन्स च लिख सकते हो। ठीक है, मेन्स च लिख सकते हो द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी। ये बहुत वधिया है। मतलब ये मतलब तुसी अगर सपोज करो तुहानूं एथिक्स च क्वेश्चन आंदा है, जिवें मैं एक बारी एथिक्स च क्वेश्चन च मैं लिख के आया सीगा, कोई
ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵਿਚ ਫਿਲਾਸਫਰ ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਐਸੇਸ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਸੀਐਸ ਮੇਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੀਚਿੰਗਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ। ਤਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ, ਪढ़ो जी। हाँ, कौन पढ़ेगा? हाँ भाई, करम, बर्थडे बॉय। Belief in one God. Guru Nanak Dev Ji taught the oneness of God. Guru argued that God is eternal, infinite, and all pervasive. He is the creator of all men and things. Thus, the Guru's teaching was monotheistic and monistic. Not monistic. एक ही ऐसा दोनों मोनोथिस्टिक का मतलब है कि सिंगल मतलब वन गॉड। मोनिस्टिक का मतलब मोनेस्ट्रीज क्रिएट करनियां ते एक मतलब सुपरस्टिशंस च बिलीव करना ना, वो चीज़ नहीं है। Hukam, second one is hukam, is the fundamental principle of all life. The entire creation depends on hukam or God's will. Man's duty is to seek an understanding of the divine hukam and live life wholly in accord with it. Third one is How may? According to Guru Nanak Dev Ji, 5 evils. Haume, or the sense of I amness, is the cause of all suffering, which leads to 5 ये evils. सारे 5 याद करने आपा, ठीक है? That is काम, lust, क्रोध, anger, लोभ, greed, and more attachment and हंकार. एक सेकंड थे, बोलो जी सारे पीछे मेरे केड़े है? काम, लोभ, मोह, हंकार. अहंकार, ठीक है? हैगे ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਭਰ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ, ਐਂਡ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਈਵਲ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਮ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲਸਟ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ 'ਚ, ਐਂਗਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ 'ਚ, ਲੋਭ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ 'ਚ, ਗਰੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ 'ਚ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ। ਐਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ पता है हंकार क्या होता है, उन्होंने पूछता है ना कि हंकार क्या होता है, कहता क्या होता है, कहता हंकार होता है मैं इसको जानता हूँ, है ना, वो मुझे जानता है, ये होता है हंकार। है ना, कि वो मुझे जानता है, मैं उसको जानता हूँ, हम काम नहीं कर, ये होता है अहंकार। चलो आगे, नाम जपना। Guru Nanak Dev Ji taught that the devotion was more important than religious practices. The love of God is realized through chanting the holy name, that is Naam Jap. The Guru Nanak Dev Ji emphasized the necessity of the institution of Guru. The Guru is a vital link in man's spiritual progress. He is a teacher, guide, instructor, and a ladder through which one can reach God. Then is Nadar is eternal one's grace. By God's grace, man finally realizes the truth and liberates himself. Seva. The Guru laid special emphasis. ग्रेसफुल होना बड़ा ज़रूरी है ना। ग्रेसफुल समझ ना, मतलब नादिर होंदा, वो नादिर, ठीक है। ग्रेसफुल होना मतलब गॉड्स ग्रेस होनी बहुत ज़रूरी है ना। ग्रेसफुल समझ रहे कि मैं कहूँगा ग्रेसफुल मतलब हाँ, मतलब रब दा हथ होना, रब दी ग्रेस होनी। Seva. The Guru laid special emphasis on seva, or the spirit of service. Kirat karni, vand shakna, naam japna is the duty of every true disciple. किरत करनी, वंड छकना दे, नाम जपना, ये याद रखना है, ठीक है। किरत करनी, वंड, आगे ते नाम जपना। Casteless society. The Guru overruled divisions among men for reasons of birth, caste, or country. Guru Nanak Dev Ji started गुरु का लंगर। All men are God's own creation. False is the caste and false are worldly titles. One supreme Lord sustains all. The Guru started free community kitchen, Guru ka langar, directing his followers to eat together irrespective of their caste. मैंने मतलब एज अ वेरी ऑन अ वेरी पर्सनल नोट आई फील दैट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गुरु नानक देव जी टू नॉट जस्ट टू सिखिज़म बट टू द वर्ल्ड। लंगर एक यही जी चीज़ है जी कदे खत्म ही नहीं होंगी, जिथे मर्जी चले जाओ, पता नहीं कि वो इकनॉमिक्स है ना, कि वो फाइनेंसिस है, कि वो सप्लाई चेन है, इट नेवर एंड्स।
ਹੈ ਨਾ, ਨੈਵਰ ਐਂਡਸ। ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਮੈਮ ਨਾ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੜੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਛੋਲੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੇ ਕੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਛੋਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਮੈਜਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਜੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਾ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਹਾ ਐਟਲੀਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਾਰਟ, ਰਾਈਟ। बस यही है, ठीक है। तो 5 ईवल्स याद रखने केड़े केड़े है, ईगो, एंगर, अटैचमेंट, लस्ट ते ग्रीड, है ना। ये किते भी तुसी यूज़ कर सकते हो, यू कैन मतलब यूज़ इन योर एसेज एज अ नैचुरल ह्यूमन लाइफ दे विच यूज़ कर सकते हो जे करना चाहो तो जो ज़्यादा जरूरी है बुक्स नालों किताबां नालों। चलो जी, लेट अस गो टू द नेक्स्ट। अच्छा, मैं हुण थोड़ा जिहा तुहाडे तो गुरु नानक देव जी बारे क्वेश्चनस देखदा है कि तुहानूं किन्ना क आंदा है ना। तो दसो जी, सच्चा सौदा, मिस्टर की नाम है पंमे, सच्चा सौदा दी स्टोरी की है? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਲੰਗਰ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ? ईस्ट वाली साइड। ईस्ट वाली साइड केड़ा लोकेशन सीगा? सैदपुर, ठीक है, याद रखना है। अच्छा हिमांशु, ये दस सकदा पहला कित्थे गए? ईस्टर्न उदासी पहला सी, वैस्टर्न उदासी सी, कित्थे सी, किवें करांगे आपां? ईस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट केड़ा सीगा? उड़ीसा, जगन्नाथपुरी। सदर्न मोस्ट पॉइंट श्रीलंका। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट तिब्बत, यस। एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट वैटिकन सिटी, वेरी गुड, है ना। तो उस तो बाद अपने को बस इन्ना क तुसी मतलब याद रख लेना है। चलो आ जाओ हुण नेक्स्ट, गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, तो फिर गुरु नानक देव जी ने ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਸੀਗੀ, तो ਅੰਗਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਖਤਾ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, दैट इज़ गुरमुखी स्क्रिप्ट, है ना। तो गुरुमुखी स्क्रिप्ट गुरु अंगद देव जी का सब तो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। एंड फ्लैश ऑफ हिज फ्लैश किया जाता है गुरु अंगद देव जी नूं। एंड इस तो इलावा गुरु अंगद देव जी इज़ ऑल्सो वेरी फेमसली नोन फॉर जन्म साखीस, जन्म साखी, ठीक है। गुरु अंगद देव जी ने बायोग्राफी ऑफ गुरु नानक देव जी लिखी है, जन्म साखी। एंड लंगर सिस्टम नूं भी इन्हां ने एक्सपैंड किया, ठीक है, लंगर सिस्टम ने एक्सपैंड किया। एंड इन्हां ने एक नवा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिन्होंने कहते संगत सिस्टम। तो संगत सिस्टम का कॉन्सैप्ट कौन लेके आया सी? गुरु अंगद देव जी। सो गुरु अंगद देव जी इज़ फेमस फॉर संगत सिस्टम, ही इज़ फेमस फॉर गुरमुखी स्क्रिप्ट, ही इज़ ऑल्सो फेमस फॉर राइटिंग द बायोग्राफी ऑफ गुरु नानक देव जी विच इज़ कॉल्ड जन्म साखी। एंड तुहानूं पता संगत सिस्टम हुंदा की है, बेसिकली संगत है ना इकट्ठी हो जाती है एंड एवरीबडी डिस्कसिस द कॉमन प्रॉब्लम्स एंड इशूज़ ऑफ रिलीजन, तो उन्होंने आप संगत कह दें। एंड डेफिनेटली उस तो बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैगी जिन्होंने कहते हैं माल अखाड़ा, ठीक है, माल अखाड़ा, है ना। हाँ, माल अखाड़ा भी इन्होंने शुरू किया सी, जिहदे विच अखाड़ा बेसिकली समझते हो तुसीं, है ना, रैसलिंग टाइप हुंदा। तो ही वॉज नॉट ओनली दैट कि तुसीं सिर्फ स्पिरिचुअल करो, थोड़ा जिहा स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए है बंदे दे विच, एंड वो स्ट्रेंथ के उपर भी फोकस किया गया। एंड इनफैक्ट ये ट्रेडिशन जिहड़ा सीगा वो क्योंकि ऑलरेडी सिख रिलीजन च एग्जिस्ट करता सी अखाड़ियां दा ट्रेडिशन, तो इस करके ऑलरेडी आपां सिख रिलीजन जिहड़े सीगे तकड़े मतलब है ना, बॉडी वधिया मतलब माहौल सीगा। तो जिहड़े गुरु हरगोबिंद सिंह जी सी, जो उन्होंने पोलिटिकल किया सिस्टम नूं, जो तुसीं देखोगे आने वाले टाइम 6th गुरु, तो ये जिहड़ा अखाड़ा सिस्टम सी उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प भी की, क्योंकि वो पहला तो ही द बिल्ड वॉज गुड, एनर्जेटिक्स हो गए सीगे, तो अखाड़ा सिस्टम वर्कड अलॉट। फिर एक ना बड़ी दिक्कत आई सीगी कि ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਡਰ ਸਨ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਰਜ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, तो उस सैक्ट का नाम है उदासी सैक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि उदासी सैक्ट किने शुरू किया? सो उन्होंने आपका सैक्ट शुरू कर लिया सीगा, लेकिन अल्टीमेटली ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਸੈਕਟ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਟਰੂ ਸਿੱਖ
ਰਿਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਣਨਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਵੋਲਟ ਸੀਗਾ, ਉਦਾਸੀ ਸੈਕਟ। ਤੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਯੂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਹਿਮਾਯੂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 1539 ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ। ਹਿਮਾਯੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹਿਮਾਯੂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਿਮਾਯੂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਿਮਾਯੂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਹਰਾ ਕੇ, 2 ਬੈਟਲਸ ਹਰਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਚਲਤਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਤੋ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ, ਹਿਮਾਯੂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਫਿਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਸ਼ੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਪਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਮਸਪ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਂ ਲੈਂਦਾ ਸਪੋਰਟ ਲੈਂਦਾ। ਤਮਸਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ੀਆ ਬਣ ਜਾ। ਤੋ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੁੰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁੰਨੀ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਸੈਕਟ ਬਦਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਨੀ ਸ਼ੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਇਨ ਯੋਰ ਵਾਰ ਅਗੇਂਸਟ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਨ ਦਿਸ ਜਰਨੀ ਹੀ ਮੀਟਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇਸੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਕਬਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਅਮਰਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਨੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਮਾਯੂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਹਿਮਾਯੂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਹਿਮਾਯੂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ मैं आया है ना, हिमायू आया। तो अंगद देव जी अख नहीं खोलते अपनी, ही इज़ इन द ट्रांस स्टेट, वो अख नहीं खोलते, वो बिल्कुल नहीं मतलब वो करते। तो गुरु ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਵਾਰਡ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਰਡ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਬਾਹਰ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਏ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹਿਮਾਯੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਪੰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ WhatsApp ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐ ਕੋਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਯੂ ਸੀ ਵਾਸ ਸੋ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਹੀ ਨੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਉਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਓਮਨੀਪੋਟੈਂਟ, ਓਮਨੀਸੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹਿਮਾਯੂ ਰਿਗਰੈਟ ਕਰਦਾ ਬੜਾ ਮਿਸਟੇਕ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਰੀਗੇਨ ਯੋਰ ਕਿੰਗਡਮ ਵਾਂਸ ਬਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਪਲਾਨ ਥਿੰਗਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਡਿਊ ਟੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ's ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹਿਮਾਯੂ ਗॉट ਹਿਸ ਕਿੰਗਡਮ ਬੈਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਿਫਟ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਕੌਣ ਗਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਮੇ? ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਕੌਣ ਗਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਿਮਾਯੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਕੌਣ ਗਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਭੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਲੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵੈਸੇ ਕਨੈਕਟਡ ਸੀਗੇ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਨੈਕਟਡ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇयर ਵਾਸ ਨੋ ਦਿਸ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਿਟੀ ਫਾਊਂਡਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟਡ, ਇਨਵੈਂਟਡ ਗੁਰੂਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਹੈ, ਸਨ ਐਂਡ ਡਾਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੁਗਲ ਐਂਪਰਰ ਹਿਮਾਯੂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਸਕਸੈਸਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਐਂਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਿਟੀ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਕਿਨੇ ਕੀ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਓਲਡੈਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈ ਇਹ,
ਠੀਕ ਹੈ ਓਲਡੈਸਟ ਪਰਸਨ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋ ਹੀ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਤੋ ਗੁਰੂ ਓਲਡੈਸਟ ਸੀਗੇ ਇਹ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਉਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੈਪ ਵੈਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੈਪ ਵੈਲਸ ਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਵਾਸ ਕੰਸਟਰਕਟਿੰਗ ਸਟੈਪ ਵੈਲਸ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਸਟੈਪ ਵੈਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਐਂ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਗਰਸੇਨ ਦੀ ਬਾਉਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਵੈਲਸ ਦਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋ ਹੈ ਕੰਮ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਲਓ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋ ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਉਲੀ ਬਣਾਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਐਂਡ ਉਹ 84 ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪਸ ਹੈ ਤੋ 84 ਸਟੈਪਸ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹਰ 84 ਹਰ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 84 ਜੂਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ तो है ना अगर मतलब किसी ने लाइफ 84 हाँ हर स्टेप का 1 लाख है ना तो ये बहुत जरूरी है ना 84 लाख जूनिया मुक्ति पा जन्म ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਰਹੇ हैं 7.5 ਸਾਲ यही तुझे कीड़ी बनोगे है ना मैं छिपकली बनूंगा तू की बनेगा शेर कोई मर्जी बना दो घोड़ा तू तो पम्मे फ्लोरा बनेगा फौना तो नहीं बनता फ्लोरा बनेगा मनाली या कसौल वाली साइड से निकलेगा बाहर कसौल निकलूगा फ्लोरा पम्मा फार्म्स हैं आई होप यू गॉट द जोक ठीक है फ्लोरा बनूगा फिर देखो जी गुरु अमरदास जी का सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ की है एक तो गोइंदवाल सिटी जी इन्होंने है ना बनाई इस तो इलावा ना इन्होंने जोड़ा वो कॉइन किया ना वर्ड पहले पंगत फिर संगत वो बेसिकली इन्हों का कॉइंड वर्ड है पहले पंगत फिर संगत बेसिकली द आइडिया इज़ के फर्स्ट यू विल यू नो कम एंड मतलब सिट है ना एंड देन फाइनली यू विल गो एंड हैव फूड एंड वट एवर नहीं पहले उल्टा सॉरी पहले फूड फिर इकट्ठे बिल्कुल इकट्ठे हो जाएंगे पहले खाना खाओगे फिर उसके बाद बैठेंगे पहले पंगत मतलब वन फर्स्ट यू विल हैव फूड लंगर बिकॉज इन लंगर का आइडिया की है हाँ इट इज़ नॉट जस्ट फूड है ना इट इज़ ऑल्सो इक्वैलिटी ठीक है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है मैनू ना वो उदन असीं डिस्कशन कर रहे थे याद है वो जो की नाम है आपा मैं वीडियो भेजी सी तुहानूं कि किवें चाइनीज़ ने चाइनीज़ नूं कुट्टिया उत्थे वैसे वो वीडियो मैं तुहानूं प्रॉपर नहीं भेजी मैं आपदा म्यूजिक पा के भेजी सीगी जे तुसीं उस ओहदी ओरिजिनल वीडियो देखो ना तां बहुत ਉਹਦੇ ਚ मतलब ऑब्सीन वर्ड यूज़ किए हुए है तो ना वो जिहड़ा अपने है नहीं अपने गुरलाल करके इंडियन आर्मी च है अपना स्टूडेंट ही है अपनी क्लास च ऑनलाइन है तो उन्हें मैनू गल सुनाई कहता गलवान दे विच ना सर आई होया सीगा ते ये ना जिहड़े तुसीं देख रहे हो ना ये सरदार सारे सरदार नहीं हैगे ये जिहड़े उन्हां नूं घेरी बैठे सीगे ਉਹਦੇ जो 4-5 ही सरदार है तो बाकी सारिਆਂ ਦੇ पग्गां बन रखीਆਂ तो ਜਦੋਂ भी चाइनीज़ आते ना तो की होंदा कि सारे दे पग्गां बन दिंदे हो है ना यूपी बिहार सारे क्योंकि सारे डरते हैं कि किते पग वाले ना आ जान ये बहुत भैड़े है सिख रेजीमेंट वाले तो वो सारे दे बन दिंदे कहंदा उन्होंने कुछ नहीं कहंदा कई बार मैं बैठा होना ना सर मैनू भी नहीं पता होंदा कि पंजाबी है कि उत्तर प्रदेश का है इन्ना डरदे चाइनीज़ कहते बाकी तो ठीक है आ ना किते आ जान ये गाह पाणगे ते अपने वाले हटदे भी नहीं अपने वाले कुट्टन मारन तो छड्डो जी जेड़ा वो अच्छे वर्ड्स यूज़ किए ना उस वीडियो दे विच ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰ ਗਏ ਹੋਣੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿੰਗਾ ਵਾਲਾ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਸਰ ਜੀ ਬਿਹਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਪੱਗ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਖਾਦੀ ਹੈਗਾ ਅਗਨੀ 5 ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰੀ ਨਾ ਆਈ ਕਰਮ ਆਈ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ हिंदी बोलते हैं हाँ टर्बो हिंदी बोलते हैं तो पहले पंगत फिर संगत उस तो बाद तुम देखो कि अकबर हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इत्थे थोड़ी जी ना गुरु अमरदास जी की जी मीटिंग है वो अकबर नाल हुंदी है अकबर वॉज अटरली इंप्रेस्ड विद लंगर सिस्टम दैट ही ऑफर्ड अ रॉयल प्रॉपर्टी बट गुरु साहब रिफ्यूज द ऑफर रिस्पेक्टफुली हाउएवर अकबर डोनेटेड द लैंड टू बीबी पानी एंड ऑल्सो वेव्ड ऑफ
ऑफ पिलग्रिम टैक्स फॉर सिक्स वाइल क्रॉसिंग गंगा एंड यमुना। तो पिलग्रिम टैक्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। तो पिलग्रिम टैक्स ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਕਰੋਸੈਂਕਟ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। तो ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਕਬਰ ਨੇ ਐਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਤੇ। ਜਜ਼ੀਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜਜ਼ੀਆ ਵੀ ਐਬੋਲਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਜਜ਼ੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ? Jizya is basically protection tax. Jizya tax is applied irrespective of the fact that you go to place or not. Protection tax ਹੈ। ਆ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮ ਟੈਕਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦ ਲੌਜਿਕ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਨਵੇਜਨਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ। ਟੀਚਿੰਗ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਅਮੰਗ ਵਿਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵਿਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਟੀਚਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਮੇਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਚਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰਤ ਦੀ ਵੀ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ। तो ये बड़ा अच्छा है कि पीरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। दिस पीरी सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम गुरु हरगोबिंद सिंह जी पीरी सिस्टम, ठीक है। इत्थे की फीमेल स्पिरिचुअल लीडर्स बनाए जाएंगे एंड याद रखना है दो सच लीडर्स ਜਿਹੜੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮਾਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੀਰੀ ਸਿਸਟਮ PERI ਪੀਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। तो इन्होंने लिखो माई भगबारी, माई भागबारी ते माई सेवा, माई भागबारी ते माई सेवा। ये मतलब दो फीमेल स्पिरिचुअल लीडर सीगियां, ठीक है। माई भागबारी ते माई सेवा दो फीमेल स्पिरिचुअल लीडर सीगियां। हाँ MAI भाग PHAG भागबारी एंड माई सेवा BHAG भाग एंड सेवा। ये बेसिकली दो फीमेल स्पिरिचुअल लीडर्स इन्होंने मतलब किया सीगा। ये याद कर लो, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है पम्मे, है ना। बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है यार, कितना वधिया दस रहे हैं। गुरु अमरदास जी सती के खिलाफ भी लड़े, विडो रीमैरिज के खिलाफ भी लड़े, पर्दा सिस्टम के खिलाफ भी लड़े। तो जो तुसी देखो कि आप देखते हैं 18th सेंचुरी इंडिया 19th सेंचुरी इंडिया च ना राजा राम मोहन रॉय, आप देखते हैं की नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना। इन्हों की कहानियां सुनते हैं ना आप कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज के खिलाफ आवाज़ चक्की सी, जेडे अपने वो सीगे राजा राम मोहन रॉय सती के खिलाफ आवाज़ चक्की। तो ये ऑलरेडी देखो, है ना, कि 16th सेंचुरी के मिडल दे विच गुरु अंगद देव जी वाज ऑलरेडी टेकिंग अप दीज चैलेंजेस कि इस चीज़ को ख़त्म करना बहुत जरूरी है। एंड इन्होंने एक होर बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, 4th गुरु नॉमिनेट किए एंड जेडे 4th गुरु सीगे वो गुरु रामदास जी सीगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु जी ने जेडे गुरु रामदास जी सीगे, है ना, वो मतलब उन्हों का नाम भाई जेठा जी सी, ठीक है, एंड उन्होंने वाइफ का नाम सी बीबी भानी, ठीक है। ये बड़ा फेमस है कि इन्होंने ना बीबी भानी नूं ब्लैसिंग दिती सीगी कि जेड़ा हुण तो बाद ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਡਮ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਵੂਮ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਵੂਮ। तो ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। तो ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਾਇਆ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤੇ, नॉट बेटे, गुरु हरगोबिंद सिंह जी के पोते गुरु हर राय जी, गुरु हर राय जी के बेटे गुरु हरकृष्ण जी, गुरु हरकृष्ण जी तो बाद गुरु तेग बहादुर जी जो बेटे है गुरु हरगोबिंद सिंह जी दे, एंड उस तो बाद गुरु तेग बहादुर जी तो बाद गुरु गोबिंद सिंह जी जो गुरु तेग। तो देखो जीनियोलॉजी शुरू होगी ना। तो जो बीबी भानी नूं ब्लैसिंग दिती सी किने दिती सीगी? गुरु अमरदास जी ने। ये याद रखनी है चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद रहूगी सबनों। तो गुरु अमरदास जी ने गुरु बीबी भानी नूं ब्लैसिंग दी, उस तो बाद उन्हों की ही जीनियोलॉजी शुरू होगी। तो नाउ एवरीबडी इज कनेक्टेड टू बीबी भानी एंड भाई जेठा जी हु वाज डॉटर ऑफ गुरु अमरदास जी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जेडे वो सीगे अपने गुरु रामदास जी सीगे, वो ही वाज लाइक
ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਆਈਏ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਯੈਸ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਸੀ ਨਾ include। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪੰਗਤ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਫਿਰ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਫੋਰਥ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਮਾਸਟਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਿਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਸਿਵ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਮਦਾਸ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਉਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਸ ਆਲਰੇਡੀ ਡੂਇੰਗ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ। ਐਂਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ, ਰਾਮਦਾਸ ਚੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਮਸੰਦ, ਹਾਂ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸੀ? 5 ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਪਵਿੱਤਰ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਹੁਤ, ਹਾਂਜੀ, 5 ਗੁਰੂ ਸੀ। ਦੇਖਿਓ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪਹਿਲੇ 5 ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਨਾ ਕੋਰਨੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਰਟੀਰਡਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਨੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। 5 ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ, ਲਿਖ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਕਿ 6 ਹੈ? 6 ਗੁਰੂ ਹੈ ਯਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, 6 ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਯਾਦ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਦੇ ਪਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੁਰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਕੋਰਨੋਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਾਂ। ਫਸਟ 6 ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਸੀ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ 6 ਹੋਣੇ, ਪਹਿਲੇ 6। तो बाबा बुड्ढा जी देखो है ना, ही वॉज एट हिज टाइम, मतलब ही वॉज द ओल्डेस्ट मैन अलाइव इन द वर्ल्ड। ठीक है, रिकॉर्ड है जिवें आपां रिकॉर्ड नहीं हुंदा ओल्डेस्ट मैन दा, कि भाई ओल्डेस्ट मैन कौन है इस टाइम ते जापान दा कोई निकल के आंदा है ना आंसर चो। सो ही एट हिज टाइम ही वॉज है 1506 तो लेके 1631 ना, तो ही वॉज द ओल्डेस्ट मैन अलाइव इन्नी उम्र। तो देखो 6 गुरुआं का टाइम देखा बाबा बुड्ढा जी ने। बाबा बुड्ढा जी का वो आई थिंक गुरुद्वारा साहब भी है, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਨਾ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫॉर देयर ਕਿਡਸ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਫੇਮਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਮਸੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ, ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਖਤਮ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 1698, 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ 3-4 ਸਾਲ ਲਈ ਥੋੜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਐਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਵਾਸ ਫ੍ਰੀ। ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਇਨ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਕੀਤਾ। ਤੋਂ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੇ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ
ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਐਨੀਬਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਮੀਤ, ਕੀ ਸੀ ਮਸੰਦ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਸੰਦ ਛੱਡਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੀਚਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼, ਦੇ ਵਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼। ਤੋ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਧਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼, ਤੋ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਤੋ ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀਗੇ, ਤੋ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਵਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਲਾਵਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, मुगल एम्परर देख लो, गुरु रामदास जी के टाइम पे कौन है? अकबर, ठीक है। गुरु अर्जन देव जी सक्सेसर हो गए। अमृतसर गुरु का चक, फिर लावा हो गया, घोड़ियाँ, भाई गुरदास जी इन्हों के मिशनरी सी, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन्हों के बेटे सी प्रीथी चंद, महादेव ते अर्जन देव। आप प्रीथी चंद के उपर माड़ा जा तुसी मार्क कर लो, ठीक है। प्रीथी चंद ये बड़ा डेंजरस मैन है, प्रीथी चंद, ठीक है। जो यार देखो है ना, बीबी भानी स्पाउस हो गई है ना, बीबी भानी के बेटे हो गए। प्रीथी चंद महादेव वॉज नॉट वेरी मच इनटू पॉलिटिक्स एंड स्पिरिचुअलिज्म, बट प्रीथी चंद वॉज he wanted a political control over Sikh religion, and Guru Arjan Dev Ji was combination of both, and he wanted, Guru Ramdas Ji wanted that Guru Arjan Dev Ji should become the next Guru, लेकिन प्रीथी चंद disliked this idea। तो प्रीथी चंद ने की किया, उधर दी की सीगा जहांगीर, ठीक है। तो जहांगीर दे नाल रिबेल सन कौन सीगा? खुसरो। तो तुसी देखोगे खुसरो जेड़े सी अकबर सपोर्ट करते सी खुसरो नू, द ग्रैंड सन। तो तुसी ये समझना है कि अकबर, खुसरो एंड गुरु अर्जन देव जी एक टीम है, एंड दूजा पासे कौन है? प्रीथी चंद ते जहांगीर, ठीक है। तो बेसिकली द आइडिया इज कि मैं इधरों इनू राज दवा दूंगा तो मैनू राज मिल जूगा सिखां दा, बट दिस इज नॉट करेक्ट। वाई? बिकॉज हु विल डिसाइड दैट हु शुड हैव द कंट्रोल? somebody who was having the control initially, that is what the morality says, what the legality says। अकबर डिसाइड करूँगा ना कि राजा कौन बनूगा, यार मैं नहीं जहांगीर नू बनाना चाहता। सिमिलरली गुरु रामदास जी विल डिसाइड ना कि हाँ जी नेक्स्ट गुरु कौन बनेगा, मैरिट भी तो देखनी है। तो उन्होंने गुरु अर्जन देव जी नू करता सीगा, लेकिन then the war of succession starts। तो war of succession was very ugly for Sikh religion, it was very ugly। तो हुण आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ गुरु अर्जन देव जी, ठीक है। समझ लो सारे आने है ना। तो गुरु अर्जन देव जी की कहानी यह है कि गुरु अर्जन देव जी 15 अप्रैल 1563 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਯੰਗੈਸਟ ਆਫ 3 ਸਨ ਸੀ ਪ੍ਰੀਥੀ ਚੰਦ, ਐਲਡੈਸਟ ਸਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਡੈਸਟ ਸੀਗਾ ਵੈਸੇ ਗ੍ਰੀਡੀ ਸੀ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਾਂਟਡ ਦਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਦ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ। अर्जन वॉज मैरिड टू माता गंगा, एंड उन्होंने तो इक्को ही बेटा होया सिर्फ, ठीक है, हरगोबिंद। तो इन्होंने तो सिर्फ इक्को ही बेटा होया सी हरगोबिंद, गुरु हरगोबिंद सिंह जी। एंड गुरु हरगोबिंद सिंह जी के अगे समझ गए ना, तेग बहादुर जी एंड गुरु हर राय जी, वो सारे होए। उस तो बाद फेमस है 6th गुरु होए। एंड तुसी देखो प्रीथी एक्शन स्टार्टिंग किन्ने कराई सीगी? गुरु रामदास जी ने, लेकिन कंप्लीट किन्ने कराई? गुरु अर्जन देव जी ने। ये बड़ा जरूरी है, पूछते हैं अगर क्वेश्चन आऊगा हु फाउंडेड द सिटी, द गुरु रामदास जी है। अगर क्वेश्चन हु कंप्लीटेड द सिटी, इट इज़ गुरु अर्जन देव जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उन्होंने नवे नवे सरोवर भी उत्थे लगाए। एंड मियाँ मीर तो भी इन्होंने मतलब मुस्लिम सेंट हो गया। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अमृतसर उन्होंने एक होर बड़ा इंपॉर्टेंट ना करतारपुर दे विच एक टाउन बनाया, ठीक है, तरन तारण बनाया। तरन तारण भी की है कंट्रीब्यूशन गुरु अर्जन देव जी की। तो अमृतसर की है गुरु रामदास जी, तरन तारण गुरु अर्जन देव जी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने ना आदि ग्रंथ, एवरीबडी शुड नो दिस फैक्ट कि जो आदि ग्रंथ है वो ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ तक जिन्हें गुरु आए उन्होंने सारिਆਂ ਦੀ बाणी गुरु आदि ग्रंथ है। एंड उस तो बाद जी गुरु ग्रंथ साहिब वो 9th गुरु तेग बहादुर जी की बाणी, जो कि किन्ने कंपाइल की? गुरु गोबिंद सिंह जी ने, ठीक है। एंड बाबा बुड्ढा जी ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ग्रंथी ਸੀਗੇ, ठीक है। ये ईजी क्वेश्चन है। फिर मसंद सिस्टम डेवलप कौन किन्ने किया सीगा? गुरु रामदास जी ने। लेकिन दसवंध सिस्टम ਜਿਹੜਾ 1/10 लेके आओगे तुम आपकी इनकम का दोगे, ये किन्ने किया सी? गुरु अर्जन देव जी ने।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मसंद सिस्टम गुरु रामदास जी ने, दसवंत सिस्टम गुरु अर्जन, दोनों किने अबॉलिश किते? ऑब्वियसली गल है, दसवंत कैनॉट रिमेन विदाउट मसंद। तो अगर मसौंद ही अबॉलिश हो गया तो दसौंद हैज़ टू गेट अबॉलिश्ड। एंड डेफिनेटली इन्होंने आपके सक्सैसर गुरु हरगोबिंद सिंह जी ਨੂੰ नॉमिनेट किया। एंड इमेजिन करके देखना आप, ही वॉज नॉमिनेटेड एज ए सक्सेसर वैन गुरु अर्जन देव जी वॉज अंडर प्रिजन, ठीक है, जो जहांगीर ने कैद करके रखा हुआ सीगा। सो इट वॉज नॉट अ वेरी पीसफुल सक्सेशन, मतलब इट वॉज अ वेरी यू नो ही वॉज वेरी यंग, छोटे बच्चे सीगे वो। आई थिंक मैनू लगता कि 8 ईयर्स ਦੇ ਸੀਗੇ गुरु हरगोबिंद सिंह जी ਨੂੰ मतलब एज अ सक्सेसर नॉमिनेट किया। नोबडी वांट्स टू नॉमिनेट एन 8-year-old child as successor। 11 years इट विल बी इन द यू नो कोई एमरजेंसी सिचुएशनस होणगीਆਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। एंड फाइनली बेचारे गुरु अर्जन देव जी ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ है ना किया गया। तो ये सारी जी पॉलिटिक्स हैगी, मैं तुहानू सारी पॉलिटिक्स दसती सीगी, सो यू डोंट हैव टू है ना थिंक अबाउट दिस पॉलिटिक्स। अच्छा, ये बस गुरु अर्जन देव जी नू शहीदां दा सरताज कह के है ना जानिया जाता है, शहीदां दा सरताज, ठीक है। हुण तुसीं देखो प्रीति चंद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिहड़ा प्रीति चंद सीगा है ना, ये बंदा जिहड़ा सीगा मैं तुहानू दस्सिया ही वॉज नेगेटिव परसन है ना, ही वॉज सन ऑफ गुरु रामदास जी बट ही वॉज नॉट अ गुड परसन। तो इन्होंने जो इन्होंने गुरगद्दी नहीं मिली तो इन्होंने आपका सैक्ट बना लिया, जिवें उन्होंने की बनाया सी उदासी, इन्होंने बनाया मीना सैक्ट, मीना सैक्ट, ठीक है, मीना सैक्ट इन्होंने क्रिएट किया। ये सारे मतलब तुहानू आ सकता पेपर च, ठीक है, क्वेश्चन आ सकते मीना सैक्ट। फिर आ जाओ अगे, फिर आजो गुरु हरगोबिंद सिंह, ठीक है, गुरु हरगोबिंद सिंह जी। तो गुरु अर्जन देव जी आ गए जी, याद रहूगा सारा है ना। तो ये कोई आप कोई चीज़ मिस कर गए हुई है तो अच्छा, मुगल एम्परर कौन है? अकबर, ए नाल जहांगीर भी है ना, फर्स्ट सिख गुरु टू बी मार्टियर्ड है ना। तो ये पूरा का पूरा आ गया, दसवंत सिस्टम हो गया, आह संतकोसर ते रामसर सरोवर्स, ठीक है, ये सारे जो सरोवर्स है उत्थे हरमंदर साहब है ना, मुस्लिम, ये सारे इनवाइटेड हो गया, बिल्कुल ठीक है जी। चलिए अगे, गुरु हरगोबिंद सिंह जी। ਹੁਣ देखो जो जो शहीदी होंगी है उस तो बाद एक छोटी जी चीज़ होंगी है जिन्होंने कहते हैं पॉलिटिक्स, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिज्म का आइडिया की है? ध्यान देना रब च है ना, रब च ध्यान देना, लेकिन रब च आप ध्यान किवें दईए जो आप सेफ ही नहीं हैगे है ना। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट पहला आपां नूं अपनी सेफ्टी करनी पऊगी, पहला आपां नूं सिक्योरिटी करनी पऊगी, पहला आपां नूं इंश्योर करना पऊगा कि मैनू कोई डिस्टर्ब करने वाला ना होवे, फिर ही मैं रब च ध्यान दूँगा। जो सेफ्टी नहीं हैगी तो रब च ध्यान किवें दे दूँगा? डिफेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई बंदा, तुसीं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते पॉलिटिक्स, आई डोंट वांट टू डू पॉलिटिक्स, बट अगर तुहाडे नाल कोई पॉलिटिक्स कर रहा है दैन यू हैव टू डू पॉलिटिक्स। इट इज़ दिस इज़ द नेचर ऑफ यू नो ह्यूमन स्पीशीज़ कि अगर तुहाडे नाल कोई राजनीति कर रहा है तो तुहानूं राजनीति करनी पऊगी। सो दिस इज़ द आइडिया ऑफ गुरु हरगोबिंद सिंह जी, दैट इफ somebody is not playing fair then we need to ensure that either he plays fair or he must be played fair, है ना, दैट इज़ द आइडिया। सो इस करके गुरु हरगोबिंद सिंह जी स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिक्स इन रिलीजन है ना, सिख रिलीजन, ऑल्दो हले तक नहीं सीगा, ठीक है। तो इन्होंने मतलब उस चीज़ का हुण गल की एंड इन्होंने पॉलिटिक्स नूं वो करने वास्ते मतलब अपने आप नूं ही सेड दैट ही इज़ नॉट जस्ट अ स्पिरिचुअल लीडर बट इज़ द किंग ऑफ दिस रिलीजन। मतलब ऐ लगा लो कि सच्चा पातशाह की गल आप करते हैं ना, ही वॉज द फर्स्ट टू टेल हिम दैट ही इज़ द सच्चा पातशाह। बादशाह होंदा ना, पातशाह हो गया वो। तो इस करके असीं मतलब हुण ना थोड़ा पॉलिटिक्स भी बढ़ांगे क्योंकि जीन नहीं देते लोग है ना, ये बात है, बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट गल की मीरी ते पीरी दी, ठीक है, मीरी ते पीरी दी, जो मैं बड़ा अच्छा शेयर करूँगा क्योंकि मैनू पवित्र ने दस्सिया सीगा जो गुरु उत्थे हरमंदर साहब गए तो असीं अकाल तक देखा, मैनू नहीं पता सीगा बट ही टोल्ड मी एंड इट वॉज वेरी फैसीनेटिंग। कौन कौन गया सारे? तुसीं गए हो अकाल तक? देखिया अकाल तक नहीं देखिया? उत्थे तो है सामने हरमंदर साहब के सामने। गया ही नहीं मैं, अमृतसर नहीं गया। अच्छा, अमृतसर ही नहीं गए? जाओ यार, है ना। इट इज़ द यू नो मक्का कह लो कि जिवें मर्जी है ना, 2 घंटे के रस्ते से अपना इन्ना तकड़ा वो है ना, लोग तो पता नहीं अंटार्कटिका तो आ रहे हैं देखे ना, तुसीं 2 घंटे से डिस्टेंस से नहीं गए। जाओ यार साहिल। होर कौन कौन नहीं गया? सारे गए, हम तो सारे चले गए तो उत्थे ना असीं देखिया, एक मैनू 2 गल्लां मैनू पवित्र ने दसियां कि एक तो सर तुसीं ना
ਦੇਖੋ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਧਰੋਂ ਦੋਨੋਂ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਤਲਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਖਤ ਤੇ ਹੈ। ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਨਰਲੀ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ 5 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੂਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਪੈਡੈਸਟਲ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਹੈ ਉਹ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤਾਂ ਗਏ ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹਾਈਟ ਤੇ ਹੈ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਆਲਦੋ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈ ਪੈਡੈਸਟਲ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੈਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਲੈਣ 'ਚ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨਟੂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਬਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਅਸ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਐਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਆਰ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਦ ਲੌਜਿਕ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਲੌਜਿਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਲੇਸ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੀਰੀ ਇਜ਼ ਦ ਯੂ ਨੋ ਇਜ਼ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਪੀਰੀ ਇਜ਼ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ, ਪੀਰ ਹੈ ਨਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੇ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀ ਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮੀਰੀ। ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ +1 ਚ? +1 ਚ ਕਦੋਂ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਚ? ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੁਮੀਤ? ਹਲੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ, ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਚਾਂਸ ਪਤਾ ਹੈ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਾਓ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। 99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਈਏ, 99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ 1% ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਪੀਰੀ ਥੋੜਾ ਪੀਰੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾ। ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ, और आ देखो तुम फोटो है ना, आ दो निशान साहब है ना, आ दो निशान साहब है। तो एक नीचे एक थोड़ा जो ऊपर है, तो जो ऊपर है वो पीरी है, जो नीचे है वो मीरी है। पीरी का मतलब है स्पिरिचुअलिज्म, पीरी का मतलब है पॉलिटिक्स। तो स्पिरिचुअलिज्म पॉलिटिक्स नालों ज़्यादा जरूरी है। मीरी का मतलब पॉलिटिक्स, मीरी का मतलब पॉलिटिक्स, पीरी का मतलब स्पिरिचुअलिज्म। पीर पीर हो गया ना, तो स्पिरिचुअलिज्म। सो आइडिया इज़ वेरी सिंपल. Idea is not to do politics, bro. We are not to do politics. Idea is to do spiritualism. Politics is to make sure that this is happening. ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਆਪਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਪਰਸਨਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼,
इट इज़ पर्सनल टू हैव दैट कनैक्शन विद गॉड। तो वो भी लोग नहीं जर रहे, तो फिर इस तो उपर का की हो सकता है? सैकुलर स्टेट है अपना, है ना। तो इस चीज़ लिए पूरा काम किया। फिर ही स्टार्टेड टू से कि भाई हुण मैं एज अ किंग की तरह भी रहूँगा, एंड इस करके इन्होंने रोप पानी शुरू करती, बॉडी गार्ड्स रखने शुरू करते, ठीक है, मतलब मिलिट्री बना लिया थोड़ा थोड़ा सिस्टम पूरा का पूरा। तो अगर तुम देखो, ही आस्क्ड देम टू टेक हॉर्सेस एंड आर्म्स इन प्लेस ऑफ मनी। तो ये ना मसौन जिहड़ा दसौन सिस्टम है, सुनो ध्यान नाल, जिहड़ा दसौन सिस्टम है ना, उहदे विच की हुंदा सीगा, पैसे हुंदे सी ना, की हो गया, कौन कित्थे गया है, कौन बैठा, कौन सी इत्थे सारे ने ही यार उठ के बैठे दा बड़े बूढ़े हो गए फिर। कितना टाइम कितना हो गया? 6 बज गए। ओके, मैं औखी जी हो गया बोल बेटा मैं थोड़ा टेस्ट लूँगा, तुम तैयार हो जाओ, है ना। ये सारी चीज़ों का आप एक बार ऐ ही बस, ठीक है, इदा ही होगा टेस्ट, कर लो यार, थोड़ा जिहा रह गया। तो गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने की किया, ही स्टार्टेड टू फॉर्म अ सिख आर्मी, हॉर्सेस रख ले, वेपन्स रख ले, आस्क्ड देम टू टेक हॉर्सेस। इनफैक्ट दसौन सिस्टम च एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया इन्होंने क्या, पैसे ना मंगो, घोड़े मंगो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन आ सकता है तुहानू कि पैसे ना मंगो ऑफरिंग्स च, जे कोई तुहानू घोड़े दिंदा है, कोई आर्म्स दिंदा है ना, की कहते आपां नू, गन कल्चर अपने तो खून च ही गन है यार। इत्थे CM साहब नू लगदा चुटकलियां दा देश है ये। He kept bodyguards of 52 armed Sikhs. 52 बॉडीगार्ड रखे उन्होंने नाल अपने, कमांडर बनाया आर्मी का, हरेक नू हॉर्स दिता, जत्था इन्होंने क्रिएट किया, ठीक है। अकाल तख्त इन्होंने इसे लिए क्रिएट किया, एंड अकाल तख्त कदों क्रिएट होया, टाइम देख लो 1609 दे विच, ठीक है। तो कदों होया 1609 च, एंड ठीक 90 साल बाद की होगा, है ना, खालसा की स्थापना होगी। तो ऑलमोस्ट 90 ईयर्स आफ्टर ही स्टार्ट्स द प्रोसैस। तो जिहड़ा एक हैगा अकाल तख्त उन्होंने क्रिएट किया, वो कित्थे सीगा, अमृतसर दे विच। उस तो बाद जिहड़े 4 होर होए है, जिहड़े अगेन इत्थों भी मतलब रीजनल पॉलिटिक्स, इहदा नहीं कि एक ही होवे, रीजनल भी तो होना चाहिए कुछ किंगडम्स, है ना। तो जिहड़ी रीजनल पॉलिटिक्स चलूगी वो क्रिएट की गुरु गोबिंद सिंह जी ने। आपदे बर्थ प्लेस पटना साहिब दे विच, आनंदपुर साहिब जिथे इन्हां दा सारा सिस्टम सीगा, फिर जिथे लास्ट इन्हां दे डेज सीगे नांदेड़ साहिब, एंड फोर्थ कित्थे किता, अपने घर 30 किलोमीटर इत्थों, है ना, दमदमा साहिब दे विच। तो 4 इन्हां ने क्रिएट किए, तो 5 टोटल हो गए, एक सुप्रीम कोर्ट हो गया ते 4 हाई कोर्ट्स हो गए, ठीक है। एंड जिन्ने भी उत्थे मैनू दिखाया भी पवित्र ने कि सर तुसीं सामने देखो, जिन्होंने पनिशमेंट देनी होंदी है ना, उन्होंने सामने बिठा लेंदे है, एंड जो भी कोई गलत मलत कोई काम करता है, कोई बेअदबी करता कुछ होंदा, तो फिर उन्होंने उत्थे ही हेल्प योरसेल्फ टाइप हो जाता। ये भी कर रहे सी, ऊपर खड़े सी, ऊपर खड़े नीचे खड़े सीगे, उत्थों दी पनिशमेंट सुनाई जाती है थल्ले। पॉलिटिक्स है ना ये, तो फिर ऐसी तो होगा और कैसे होगा, ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लोहगढ़ फोर्ट्रेस, इन्होंने लोहगढ़ बनाया, मतलब ही स्टार्टेड द आइडिया ऑफ हिल फोर्ट्रेसेस, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हिल फोर्ट्रेसेस, लोहगढ़ पहला नाम रखा लोहगढ़, अमृतसर के बिल्कुल आस पास एरिया च है लोहगढ़, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड इन्हां दी कहानी तो तुहानूं सबनूं पता ही है, जिहड़ी अपनी वो हैगी है बंदी छोड़ दिवस वाली कहानी, है ना, पता है ना सबनूं, बस वो ग्वालियर दे विच इन्हां नूं प्रिजन करता सी, जहांगीर नाल लड़ाई सीगी। जहांगीर उस तो बाद हाथ जोड़न लग गया कि यार मैंने माफ़ कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है, लेकिन टाइम निकल गया सीगा। फिर जहांगीर की डेथ हो गई, तो शाहजहां जिहड़ा सीगा वो थोड़ा जिहा सीगा कि मैं पॉलिटिशियन है, मेरे अंडर किवें कोई रह लू, मतलब इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किवें कर लूगा। तो कांट यू रिलेट थिंग्स विद, है ना, प्रेजेंट टाइम्स, ठीक है। तो हिस्ट्री इज टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन टुडेज टाइम, है ना, कि सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड फेडरल स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडिया, सेकुलरिज्म, डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, तो ये चीज़ा मतलब बड़ियाँ एक कनेक्टेड है चीज़ा। तो ऐसे कैसे हम पे कौन कंट्रोल कर लेगा, है ना। तो अभी भी देखो कुछ लोग घूम रहे हैं जो ये चीज़ें बोल रहे हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन, पंजाब वारस पंजाब दे, ठीक है, एक ग्रुप बनया हुआ है ना, सुनिया तुसी कि ये ग्रुप किने बनाया वारस पंजाब, नहीं सुनिया तुसी,
ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ created this ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। it was a political party, it wanted to participate in elections but unfortunately ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਸਟੱਫ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਦ ਸਿਟੀ ਆਫ ਕੀਰਤਪੁਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ 6:15 ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਿਸ ਸਨ ਵਾਸ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਵਾਸ ਅਲਾਈਵ, ठीक है, he was alive when Baba Gurditt died। तो ये नहीं है कि मतलब he lost his son while he was alive। तो ये बड़ा ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 1638 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਦੀ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਦੇ ਐਲਡੈਸਟ ਸਨ ਸੀਗੇ ਧੀਰਮਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਐਲਡੈਸਟ ਸਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਏ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਨ ਸੀਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਯੰਗਰ ਸਨ ਆਫ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਉਹ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲੇ ਵੀ है ना, ही इज देयर है ना, उनका नाम है गुरु तेग बहादुर जी, हु इज गोइंग टू कम अगेन, ठीक है। जिसको लिखा है ना मतलब उसको मिलेगा। तुम्हें अगर लिखा है ना कि तुम्हें PCS मिलना है तो मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। नहीं पढ़ना तो पड़ेगा ही, पंडित जी को जाके कुछ नहीं। देखो वो जो लिखा है ना, सुन लो मेरी एक वैसी गल, वो जो लिखा है ना ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ठीक है। somebody is writing that stuff and और ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਡਿਟ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਨਥਿੰਗ ਕੈਨ ਸਟਾਪ ਅਸ। ਨਹੀਂ फिर दोबारा नहीं ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ if you are preparing and nobody knows but that power knows that you are preparing, है ना। if you are not preparing, that power knows that you are not preparing। ठीक है, तो तुम झूठ बोल ही नहीं सकते, ठीक है। तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, तुम नहीं पढ़ रहे, उस शक्ति को पता है कि तुम नहीं पढ़ रहे, वो फिर लिख देगा वैसे नहीं पढ़ रहे ऐसे। चलो अद्धा नंबर तो कट ऑफ रहेगी। फिर वो अद्धे नंबर वाले कट ऑफ वाले ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਟ ਆਫ ਰਹਿ ਗਈ ਸਰ, है ना, 1 नंबर तो कट ऑफ रहेगी, ठीक है। सो याद रखना वो पूरा। तो नॉमिनेशन ऑफ द सक्सेसर गुरु हरराय जी आ गए। हम गुरु हरराय कुछ रहा था नहीं क्या अपना? बोलो जी, गुरु हरगोबिंद सिंह जी बारे। सारा हो गया। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਐਲਡੈਸਟ ਸਨ ਆਫ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 5 ਸਨ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ, ਸੂਰਜਮਲ, ਅਨੀ ਰਾਏ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਆਫ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਸ ਅਲਾਈਵ ਹੀ ਕੈਨੋਟ, ਤੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਦ ਡੈਥ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 2 ਹੀ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ, ਸੂਰਜਮਲ ਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਜਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਰਲਡਲੀ ਸੀ, ਵਰਲਡਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕੋਰਨੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਭਾਈ ਭਾਨਾ। ਇਹਨੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ। तो
ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6th ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਨੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਨੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਈਂਡ ਹਾਰਟਡ ਸੀਗੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੀਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਾਈਂਡ ਹਾਰਟਡ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਸੋਲਿਟਿਊਡ ਆਫ ਹਿਲਸ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਬਰਡਸ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਹਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਲਵਾ ਏਰੀਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦੋ ਬ੍ਰਦਰਸ ਆਂਦੇ, ਕਾਲਾ ਤੇ ਕਰਮਚੰਦ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗਸ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਲਾ ਕੇਮ ਟੂ ਗੁਰੂਜ਼ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਹਿਸ 2 ਨੈਫਿਊਜ਼ ਸੰਦਲੀ ਤੇ ਫੁੱਲ। तो मतलब काला सुन के आते 2 नैफ्यू लिया है। उदू बाद गुरु जी को पता चलता है कि जो फुल है ना वो म्यूट है, मतलब ही कैनॉट स्पीक। तो गुरु साहब ब्लैस करते हैं कि वो ग्रेट फेमस ते वेल्दी बनूगा आने वाले टाइम दे विच, है ना। एंड वो जो डिसेंडेंट्स होंगे ना वो पानी जमुना तक पी के जाएंगे, ठीक है। एंड फाइनली जो है ना गुरु साहब दी गुरु हरराए जी दी ब्लैसिंग्स नाल इन्हां दे सक्सैसर्स ने, फुल दे सक्सैसर्स ने नाभा, जींद ते पटियाला आ गया ना। पटियाला दे की बने ये राजे बने। एंड जिहड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो इहदी डिसेंडेंट दा है, ठीक है। सो ये बहुत जरूरी है। मैं तां कहती जो मैं पहुँचूँगा ना तो तुहानूं पता लगूगा कि मैं कित्थे पहुँच रहा। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह दी डिसेंडेंट जिहड़ी है, मतलब जिहड़े ओहदे ओह है जिनियोलॉजी है वो फुलकियां मिसल, ठीक है, फुलकियां मिसल है ये। तो फुलकियां मिसल जिहड़ी सीगी ना ओनू ब्लैसिंग किने दित्ती सी, गुरु हरराए जी। एंड वो 7th गुरु सीगे। ये बहुत ज़्यादा जरूरी पॉइंट है। एंड दूसरा जिहड़ा बहुत जरूरी पॉइंट है वो है कि इन्होंने दारा शिकोह नूं हैल्प की सीगी, ठीक है, गुरु हरराए जी ने। एंड गुरु हरराए जी ने दारा शिकोह नूं हैल्प की सी। एंड गुरु राम राय जी उदों हुंदे सीगे, ठीक है। गुरु राम राय जी जिहड़े सीगे ना, सॉरी गुरु राम राय नहीं, राम राय, ठीक है। ओह तुसीं देखो कि ही कॉल्ड गुरु जी टू सबमिट लेटेस्ट एंड राम राय इन्हां दे बेटे सीगे गुरु हरराए जी दे। तो राम राय जी कोल चले गए, वो औरंगजेब कोले गया तो औरंगजेब ने धक्का जा मारिया, ठीक है, कि भाई कि योर फादर इज लाइक पोलिटिकली बड़े एक्टिव है ये वो। तो डर गया हो, मिल गया हो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, औरंगजेब ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਯੰਗਰ ਸਨ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਐਂਡ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗੀਰ ਵੀ ਦੇਤੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, है ना। तो राम राय ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ। तो ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਬੈਟਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। तो ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ। तो ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮੀਨਾ ਸੈਕਟ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ, ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕਹੇ ਨਾ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਗੇਬਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੰਗਰ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ वो करता, ठीक है। हुण तुसीं देखो गुरु हरकृष्ण जी बारे सब ठीक है, गुरु हरराए जी बारे चाइल्ड प्रॉफिट दिल्ली गुरुद्वारा, हाँ दिल्ली दे विच हो गया। हुण फाइनली आ जाओ गुरु हरकृष्ण जी बारे। गुरु हरकृष्ण जी तो बहुत छोटी उम्र के सी, 5 years old सीगे। एंड इन्हां ये बेसिकली देखो इन्नी छोटी उम्र के विच इन्हां नूं स्मॉल पॉक्स हो गया सीगा। स्मॉल पॉक्स इस करके होया सी बिकॉज ही वॉज, you know, he 5 year old he was managing small pox patients। तो बड़े small pox फैले सी उदों इन्हां ने मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं दिता एंड इन्हां नूं small pox हो गया सी। लेकिन जांदे जांदे इन्हां ने नारा लाता सीगा कि बाबा बकाला, है ना। सो बाबा बकाला मतलब नैक्सट गुरु जिहड़ा तुहानूं बकाले दे पिंड च मिलूगा। एंड ही विल बी अ वेरी पायस मैन। तो तुसीं बकाले चले जाओ एंड जिथे भी तुहानूं पायसनेस कोई भी होगा तो वो गुरु होएगा। फिर फाइनली गुरु तेग बहादुर जी आ गए, ठीक है। हाँ सारे गुरु करके जावांगे आपां, दसो दे दसो, ठीक है, फिर ही गल बनूगी। तो फिर गल बननी नहीं गी। गुरु तेग बहादुर जी देखो, गुरु तेग बहादुर जी यंगेस्ट सन ऑफ गुरु हरगोबिंद सिंह जी एंड माता नानकी। एंड ही वॉज मैरिड टू माता गुजरी, डॉटर ऑफ लाल चंद, है ना। गुजरी माता गुजरी तक की गल्लां ही सुनाइए, ठीक है। तो
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਸੋਢੀ ਖੱਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੁਝ, ਸੋਢੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡੇਂਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਵਾਂਟਡ ਦੈਟ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਦਿਸ। ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ, ਕੀ ਸੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਦੱਸ ਦੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਆ ਕੰਸ਼ਾਲ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲਰ ਸੀਗਾ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮੂਰਾ ਚੜਾਊਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੱਖੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਘੋੜੇ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੱਖੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ 499 ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ 500 ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋ ਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਆਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵਾਸ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਗੁਰੂ ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਅਲੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਡਿਡ ਨਾਟ ਅਲਾਉ them ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ। ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਵਲ ਹੋਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ। ਤੋਂ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤੋਂ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ ਦਿੱਲੀ ਪਾਨੀਪਤ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਪਟਨਾ ਗਏ, ਐਂਡ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆਸਾਮ ਕਾਮਰੂਪ। ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਾਮਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਟਾਡੈਲ ਆਫ ਦ ਈਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਸਿਟਾਡੈਲ ਆਫ ਦ ਈਸਟ ਕਾਮਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਫ ਸੀਗੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਫਰਦਰ। ਤੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਗॉट ਦਿਸ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਂਡ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ 1970s ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖੋ ਇਫਤਿਕਾਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਬਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਗਵਰਨਰਸ ਲਗਾਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਇਫਤਿਕਾਰ ਖਾਨ ਲਾਤਾ ਕਿੱਥੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫਤਿਕਾਰ ਖਾਨ ਲਾਤਾ, ਐਂਡ ਉਹ ਜਬਰਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੋਂ ਕਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲੀਏ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਸੀਗਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਕਿਰਪਾਲ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਕਿਹਦੇ, ਕਿਰਪਾਰਾਮ, ਯੈਸ ਕਿਰਪਾਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆਇਆ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, देयर इज नोबडी टू सेव अस, ठीक है। तो and eventually he decides, he calls his son, है ना, his son Guru Gobind Singh Ji, he calls his son and says कि what should I do, and Guru Gobind Singh Ji just I think 7-8 years of age, he said that if you really want to turn the tide of politics, it is important for a very ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ very enlightened soul to give his sacrifice। तो ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਐਂਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ enlightened ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। तो eventually he decides that I will go to Delhi and question the authority। तो ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਇਲ ਕਰਤੇ। ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੈਸਿਵ ਕਰਾਊਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 24 ਨਵੰਬਰ 1675 ਮੈਸਿਵ ਕਰਾਊਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੀਹੈਡ ਕਰਤਾ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂਜ਼ ਹੈਡ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵੰਜਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਕਾਬਗੰਜ 'ਚ ਲਿਆਏ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕਾਟੇਜ 'ਚ ਉਹ ਲਗਾਤਾ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, 8-9 ਸਾਲ ਦੇ, 8-9 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਤਾ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਟਾਈਮਸ ਹੈ ਨਾ, 1675 ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਲੈਗੇਸੀ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹਿੰਦ ਕੀ ਚਾਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਕੀ ਚਾਦਰ। तो ये 3-4 चीज़ां याद रखनी है कि इफ्तिकार खान ते एक हो की ना सी कृपा राम, ठीक है, पंडित कृपा राम। समा कितना हो गया? 6-11 होए है। नहीं हुण तो गेम तैयार हुई है, हुण तो मेन है, लास्ट है गुरु गोबिंद सिंह जी, ठीक है। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਸੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਖਰਾਬ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਰਸ਼ੀਆ, ਦੇਖੋ ਪਰਸ਼ੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜਸ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ। ਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। तू खड़ा हो जा पम्मे, तू खड़ा होके सुन ला पम्मा, ठीक है। तो तुसी ये याद रखना है की है, भाई गुरबख्श सॉरी पीर मुहम्मद परशिया, पंजाबी भाई गुरबख्श, बज्जर सिंह राजपूत जिन्होंने राइडिंग ते मार्शल स्किल्स ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਧਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਧ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜਾ ਨਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ। ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ, ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਗੱਤਕਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਗੱਤਕਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਗੱਤਕਾ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ? ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲ। ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਪਰਸ਼ੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 10th ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਾਇਆ, ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਐਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਹਿਲਸ ਆਫ ਪੌਂਟਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਮੀਨਾ ਸੈਕਟ, ਉਦਾਸੀ ਵਾਲੇ ਏਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਖਾਲਸਾ ਪੀਰੀਅਡ। ਪ੍ਰੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ 1675 ਤੋਂ 1699 ਹੈ, ਤੇ ਪੋਸਟ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ 1699 ਤੋਂ 1708 ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਖਾਲਸਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਦੇਖੋ
एक चीज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग है, द पोलिटिकल tyranny was discriminate and occasional, but the religious tyranny was indiscriminate and continual, being practiced every day in kitchens, at the village wells, in temples and hundreds of other places of mutual resort। ठीक है, तो मैं अगर ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਿਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਵਧੀਆ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਕੇਜਨਲ ਹੈ ਉਹ, है ना। अगर राजा माड़ा आ जाए तो शुरू हो जाता है, मतलब 5 साल वधिया रहता, 5 साल बंदा थोड़ा कहते कितों पंगा ले लिया इनू वोटा पा के, है ना। सो वो ओकेजनल है, लेकिन जी सोशल टिरनी है या जी धार्मिक टिरनी है वो ओकेजनल नहीं है, वो कंटीन्यूअस है, वो मतलब चलती रहूगी। जात पात नाल भी तुहानूं लोग डिस्टर्ब करनगे, तुसी है ना, समझ रहे हो। वो मतलब एक यह जिहा सिस्टम है जिहड़ा कि कदे भी नहीं थप्पदा, वो चलदा ही रहूगा। तो इस करके पोलिटिकल टिरनी नालों ज़्यादा जरूरी रिलीजियस टिरनी या सोशल टिरनी के खिलाफ फाइट करना है। ये गल ही वॉज नॉट द फर्स्ट, मतलब देखो ये गल डॉक्टर BR अंबेडकर ने की सीगी जदों एनीलेशन ऑफ कास्ट लिखा उन्होंने, है ना, क्या चीज़ हैगी है। तो अज तो देखो कितने साल पहला ये गल जी आपदी है ना वो कही गई है। इन्होंने आप महाभारत रामायण सब पढ़िया, स्वॉर्ड प्ले, आर्चरी, मतलब पॉलीग्लॉट कहते ना आप, पॉलीग्लॉट वो इंसान होंदा जिन्होंने सब कुछ पता होंदा है। पॉलीग्लॉट एक होंदा पॉलीलिंगुअल, पॉलीलिंगुअल तो पता है जिन्होंने लैंग्वेजेस पता है, तो पॉलीग्लॉट कौन होंदा है जिन्होंने सब मतलब सब मेडिसिन तो लैके फिलोसफी तो लैके लिटरेचर तो लैके आर्म्स स्पोर्ट्स स्किल्स तो लैके सब कुछ है। तो पॉलीग्लॉट तो मैं मोनोग्लॉट है तू पॉलीग्लॉट मतलब क्लासिक चीज़ है ना। तो ही वॉज दिस बैटल ऑफ पंगनी आओ 1688 पहली बैटल हुई बैटल ऑफ पंगनी, दूजी हुई बैटल ऑफ नदौन। ते ये क्यों हुई बैटल्स, ठीक है, कोई दस सकता है ये बैटल्स हुई तो हुई किहदे नाल, ये पहाड़ी राजा नाल हुई, ये पहाड़ी राजा नाल हुई। एक राजे का नाम सी भीमचंद, राजा भीमचंद बिलासपुर दा, है ना। हाँ ये हुई भंगनी दी बैटल 1688 दे विच। एंड उदों बाद नदौन दी बैटल हुई जिहदे विच भीमचंद मिल गया सीगा, ठीक है। ये भंगाणी है कि भंगनी है, कोई भंगनी भी कहता है, मैं पता नहीं, मैं ना जो कुछ कहना मेरी मॉम ਉਹਦਾ ऑपोजिट कह देंगे है, फिर मैं कुछ वो कहना था फिर मैनू कोई होर कहता नहीं आ है। आई थिंक फॉल्ट आनंदगढ़, लोहगढ़, केशगढ़ एंड फतेहगढ़, ठीक है। बैटल ऑफ नदौन देखो 1690, देखो इधर फोकस करो। बैटल ऑफ नदौन 1690 च हुई। भीमचंद एंड अदर हिल चीफ्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਪੇ ਦ ਈਅਰਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਟੂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਇਹ ਦੋ ਬੈਟਲਸ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿਲਸ 'ਚ ਰਾਜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗੇ ਔਨ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ, ਕਿ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਹਿਲ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो इस करके इन्होंने कहा कि ये अपनी सैपरेट आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करी जाते हैं तो आप इन्हों मतलब जीन नहीं देना। एंड इस करके फिर इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ियाँ, लड़ाइयाँ च हारे ही है ये, और कुछ नहीं होया इन्हों, है ना, हारे ही है, ठीक है। फिर उस तो बाद की होंदा है, गुरु साहब नूं लगदा है कि हुण आपां नूं ना एक आइडेंटिटी क्रिएट करने की जरूरत है। हाले तक ना सिख की आइडेंटिटी नहीं सीगी, मतलब एक दूर तो बंदा देखने सिख आ रहा, मुसलमान तो आंदा सी पता लग जाता सीगा कि हाँ दाढ़ी रखी हुई है, मुच्छां नहीं हैगियां, है ना। हिंदू का भी जनेऊ पाया हुआ है ना, तो अपना कुछ मतलब है ना एक फीचर हैगा कि हाँ यार हिंदू है। क्रिश्चियन का भी पता, क्रिश्चियन का पता लग गया हालेलुया, मसीही, मतलब सिख की ना आइडेंटिटी नहीं सीगी कि सिख आ रहा है। तो इस करके ना लोग कदे कहते थे हिंदू ही है, कदे कहते थे मुसलमान, मतलब समझ लो हिंदुओं के आए हुए है। तो ये बड़ा जरूरी सीगा कि गुरु साहब नूं लग्या कि आपां नूं ना सिख आइडेंटिटी क्रिएट करनी बहुत जरूरी है,
ਆਰ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਦ ਲੌਜਿਕ? ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਵੈਨ ਦ ਖਾਲਸਾ ਵਾਸ ਬੋਰਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ 5 ਕੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੰਗਾ, ਕੱਛਾ, ਕੜਾ, ਕੇਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਫੇਅਰਲੈਸਨੈਸ ਕੁਐਸਚਨ ਜੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਫੇਅਰਲੈਸ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਹੈ ਫੇਅਰਲੈਸ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੂਨ ਲਿਆਏ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲਿਆਏ, ਐਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਏ ਐਂਡ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਸ ਜਸਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੀਪਲ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। दैट इज़ द बेसिक आइडिया। फेयरलेसनेस बड़ी ज़रूरी है एंड सब तो इंटरेस्टिंग डेमोक्रेसी अगर आप ठीक है, ब्रिटिशर्स बहुत कुछ बोल देते असं लेके आए लोकतंत्र, लेकिन डेमोक्रेसी का आइडिया मतलब ही ब्रॉट द आइडिया, वन ऑफ द फाइनेस्ट आइडियाज। इन्होंने क्या कि पहला मैं इन्हों करूँगा है ना बैप्टाइज एंड देन दे विल बैप्टाइज मी। तो आई एम नॉट लाइक कि कहते फर्स्ट अमंग्स द फर्स्ट अमंग्स द इक्वल, आई एम इक्वल अमंग द इक्वल्स। ठीक है, तो 5 प्यारिਆਂ ने पहला 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਹਿਲਾਂ 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਹੈ ਨਾ ਫਸਟ ਅਮੰਗ ਦ ਇਕੁਅਲ, ਵੀ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਅਮੰਗ ਦ ਇਕੁਅਲਸ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ 1698 ਚ ਕਰਤਾ, ਦਸੌਨ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਐਂਡ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਆਫ ਦ ਸਵॉर्ड ਐਂਡ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆ 5 ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 5 ਪਿਆਰੇ ਦੇਖੋ, ਦਇਆ ਰਾਮ, ਧਰਮਦਾਸ, ਮੋਕਮ ਚੰਦ, ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਕਮ ਚੰਦ, ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਬੈਟਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਡੈਥ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਯਾਦ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਡੀ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਦੇੜ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੋਕਮ ਚੰਦ, ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਔਰ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਸੀ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਸੀਗੇ। ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਜੀ ਵਾਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਬਾਰਬਰ ਸੀਗੇ, ਟੇਲਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਦਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੁਦਰਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਦਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕਡ ਬਾਈ ਦ ਹਿਲ ਰਾਜਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹਾਊ ਦਿਸ ਕੈਨ ਹੈਪਨ, ਕਿ ਸ਼ੁਦਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਮਤਲਬ ਵਨ ਆਫ ਦ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ। ਰਿਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਦੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੰਗੇ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਐਂਡ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।